System administration using Linux or Unit 2 আজি আমি lecture 3 আছো lecture 3 আমি ownership কেনেকে চেঞ্জ কৰিব পাৰো হেতু চাম এতিয়ালৈকে আমি hard link symbolic linkৰ লৈকে আমি চাইছিলো so to change ownership আমাৰ এটা কমান্ড এটা আছে লিনাক্সত so হেতু হল chown যদি এটা দেখা পাইছা chown ইউজ কৰিব পাৰা তাৰপিছত তুমি ownership to user যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা তুমি user নামটো দিবা and then you give the file name যাৰ ownership চেঞ্জ কৰিব আছে যদি তুমি তাৰ সেই ফাইলটো তুমি user আৰু group দুইটা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়ালে তুমি মাজত colon separate কৰি পেলাই দিব আৰু তোমালকে যদি অকল গ্ৰুপ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়ালে তোমালকে chgrp তো মানে চেঞ্জ গ্ৰুপ কমান্ডটো ইউজ কৰিবা গ্ৰুপ নেম দিবা এন্ড দেন ফাইল নেম সো এখিনি কৰিলে আমি ওনাৰশিপ চেঞ্জ কৰিব পাৰো ইয়াতে মই কেইটামান এক্সাম্পল দিছো তোমালকে কৰি চাব পাৰে এটা ঠিক আছে সো এতিয়া আমি স্টাৰ্ট কৰিম লিনাক্স শেল সো এতিয়ালৈকে তোমালকে উবুন্টু ইউজ কৰিছা সাগে আৰু উবুন্টু তোমালকে যেতিয়া টাৰ্মিনেলখন খোলা সেইখনে এখন শেল হয় আৰু সেই শেল খনেৰে আমি কি কৰো আমি এটা অপাৰেটিং সিস্টেমৰ লগত ইন্টাৰেক্ট কৰো ওকে এ শেল ইজ বেসিক্যালি এন ইন্টাৰফেস বিটুইন দ্য ইউজাৰ and an operating system so to say the kernel আমাৰ operating system ৰ যোনটো kernel থাকে তাৰ লগত আমাৰ ইন্টাৰেক্ট কৰিবলে এটা program এটা হয় ঠিক আছে so an OS starts a shell for every user when the user logs in or opens a terminal or console window ঠিক আছে by interfacing with a kernel a shell provides a way for a user to execute utilities and programs so আমাৰ যোনবিলাক program আমি execute কৰিম এবিলাক আমি সদায় এখন শেলৰ থ্ৰু দি প্লে আমি actually run কৰিব পাৰিম যোনখিনি আমাৰ program run কৰিব আছে ঠিক আছে the shell also provides a user environment that you can customize using initialization files so এটা শেলৰ কাৰণে এজন user কাৰণে কি হয় এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰফাইল এটা থাকে so এই প্ৰফাইলত গুটেখিনি সেটিংস থাকে যে কি সেটিংস আমাৰ সেই শেলটোত আমাৰ actually environment to set কৰিব তেনেকে ঠিক আছে so this file contains settings for user environment characteristics such as search paths for finding commands default permissions on new files values of variables that other program use values that you can customize ঠিক আছে এতিয়া হু আমাৰ different type of linux shells কিছুমান শেল তো আগতে ইউনিক্সত আছিল এবিলা পিছত লিনাক্সত কম্পেটিবল কৰা হৈছে সো আমাৰ প্ৰথম শেল তো হয় আমাৰ বৰ্ন শেল যোনটো BSH এটো আমাৰ SH বুলিও বহুতে কয় সো it was written by Steve Bourne at AT&T Bell Laboratories okay so it was originally a Unix shell it is the preferred shell for shell programming because of its compactness and speed ঠিক আছে বহুত কম্প্যাক্ট হয় আৰু বহুত স্পিড আছে বাট ইয়াৰ ড্ৰবেক কি আছে ইয়াতে কিছুমান ফিচাৰ্স নাই যেনে তোমাৰ প্ৰিভিয়াস কমান্ড হিষ্ট্ৰি তোমাৰ অ্যাক্সেস নোপোৱা তুমি ঠিক আছে the Bourne shell also lacks built-in arithmetic and logical expression handling so কোনো arithmetic বা logical কাম bash shellত নাই sorry not bash shell আমাৰ যোনটো sh যোনটো Bourne shell তাতে নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ corn shell okay c shell যোনটো কোৱা হৈছে sorry corn shell no c shell is a Unix enhancement written by Bill Joy at the University of California at Berkeley it incorporates features for interactive users such as command history jonto nasil amar Bourne shellot etu c shellot ase it includes convenient programming features such as built-in arithmetic and a c like expression syntax ঠিক আছে এখিনি হলে হবো আমাৰ কাৰণে তাৰপিছত আহিলে corn shell ডেভিড কৰ্নে দিলে AT&T Bell Laboratories ৰে হয় it is a superset of Bourne shell so the program Bourne shell চলিছিল এটা corn shell তো চলিব supports everything in the Bourne shell has interactive features comparable to those in the C shell also includes convenient programming features like built-in arithmetic like C array বনাব পৰা functions বনাব পৰা হেকুটেখিনি features is faster than C shell and runs script written for the Bourne shell ঠিক আছে তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ যোনটো উবুন্টুত আছে যোনটো bash shell যোনটো GNU born again shell it is compatible to the Bourne shell যোনটো প্ৰথমতে আছিল so it incorporates useful features for the corn and C shell
has arrow keys that are automatically mapped for command recall and editing. ঠিক আছে, এইখিনি তাৰ ফিচাৰ হয়। এইখিনি অলপ এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন আছে। চ' তোমাৰ যেতিয়া টাৰ্মিনেল এখন আহে তাতে তোমাৰ ডিফল্ট প্ৰম্পট কি থাকিব। চ' আমি এটা এক্সাম্পল চাওঁ যে আমি যদি বেছ হয়, বেছ হ'লে আমাৰ ডিফল্ট প্ৰম্পট নন ইউজাৰ হ'লে আমাৰ এই ডলাৰ চিম্বলটো থাকিব, আৰু যদি আমি ৰুট ইউজাৰ হৈ থাকোঁ তেতিয়া হেছ চিম্বলটো আহিব, আৰু এই বেছ চেলটোৰ পাথ হ'ব /bin/bash। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছত। আমি কৈছিলোঁৱে যে প্ৰত্যেকটো চেলৰ এটা নিজৰ এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছ থাকে। ঠিক আছে, চ' সেই এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছখিনিনো কি হয় সেইখিনি আমি চাওঁ এতিয়া। এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছ আৰ নেম ষ্ট্ৰিং এভেইলেবল টু অল এপ্লিকেশ্যনছ। নেম ষ্ট্ৰিং মানে কি হয়, এটা ষ্ট্ৰিং থাকিব, সেই ষ্ট্ৰিংটো আমাৰ ইনফৰমেশ্যন হ'ব, তাৰ লগত এটা আমি নাম এছ'চিয়েট কৰি থৈ দিম। মানে ক'বলৈ গ'লে এটা নেম ভেলু পেয়াৰ এটা থাকিব। ঠিক আছে, চ' এই ভেৰিয়েবলৰ সহায়তে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিহেভিয়াৰবিলাক চেঞ্জ হ'ব ফ্ৰম ইউজাৰ টু ইউজাৰ। চ' এতিয়া কি হ'ব, আমি যদি কিছুমান এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবল এটা ইউজাৰৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, বেলেগ এটা ইউজাৰে সেই এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলখিনি নিজৰ মতে ছেট কৰি লৈছে। চ' কি হ'ব, আমাৰ এপ্লিকেশ্যনটো বিহেভিয়াৰটো চেঞ্জ হ'ব ডিউৰিং দ্য ৰানিং। ঠিক আছে, চ' আমি এটা ভেৰিয়েবল যদি আমি এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবল ডিক্লেয়াৰ কৰিব বা ডিফাইন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমি এক্সপৰ্ট কামাণ্ডটো ইউজ কৰোঁ, নামটো দিওঁ, প্ৰিফাৰেবলি কেপিটেল থাকে, ইকুৱেল চাইন, এণ্ড দেন কোটেশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ ষ্ট্ৰিংটো দি দিওঁ যোনটো আমি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। চ' এক্সপৰ্ট এনচিয়ৰ্ছ that a variable is in global scope। ঠিক আছে, চ' যিমানে টাৰ্মিনেল খুলিব, তাৰমানে যিমান ইউজাৰে টাৰ্মিনেল বনাব, সেই এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছখিনি চবে এক্সেছ পাব তাৰমানে। ঠিক আছে, চ' ভেৰিয়েবল নেমছ আৰ ইউজুৱেলি ইন কেপিটেল লেটাৰ্ছ। কামাণ্ড টু চি দ্য কাৰেণ্টলি ডিফাইন এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছৰ কাৰণে আমি env বুলি কামাণ্ড আছে, বা প্ৰিণ্ট env তোমালোকে কৰি চাব পাৰা। এইখিনি কামাণ্ড ইউজ কৰিলে তুমি এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছখিনি দেখা পাবা। ঠিক আছে, চ' চাম দি কমন এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলছ আৰ পাথ বুলি হয়। এই ভেৰিয়েবলটো কি হয়, আমাৰ কলন ছেপাৰেটেড লিষ্ট অফ ডাইৰেক্টৰিজ থাকে, য'ত আমাৰ এক্সিকিউটেবল বাইনেৰিজ থাকে। ঠিক আছে, চ' য'ত আমাৰ ধৰি লোৱা তোমাৰ কামাণ্ডবিলাক আছে, যেনে কেট কামাণ্ড হওক, ls কামাণ্ড হওক, সেইবিলাকৰ যোনবিলাক এক্সিকিউটেবল আছে, তালৈ যোনটো ৰাস্তা আছে, মানে যোনটো পাথ আছে, সেইটো আমাৰ এই পাথ ভেৰিয়েবলটোত থোৱা থাকে। তেনেকৈ ইউজাৰ থাকে, এইটো হ'ল কোন ইউজাৰ হয়, কাৰেণ্টলি যোনটো এনভাইৰনমেণ্ট আছে সেইটোত কোন ইউজাৰ হয়, বা হোম যোন ইউজাৰ হয় তেওঁ হোম ডাইৰেক্টৰীটো ক'ত আছে। তাৰপিছত এডিটৰ কি ইউজ কৰি আছোঁ, UID কি হয় ইউজাৰজনৰ, টাৰ্মিনেল কি এমুলেটৰ ইউজ কৰা আছে, শ্বেল বিং ইউজ বাই দ্য ইউজাৰ, এইখিনি কথা। ঠিক আছে, চ' যদি তুমি নিৰ্দিষ্ট এটা ভেৰিয়েবল তুমি চাব বিচাৰিছা, তেতিয়াহ'লে তুমি কি কৰিবা, ইকো ডলাৰ ভেৰিয়েবলৰ নামটো দিবা, যেনে ইকো ডলাৰ পাথ দি দিলে আমি গোটেই পাথখিনি আমি দেখা পাম। ঠিক আছে, চ' এতিয়া আহিলে আমি বেছ ভেৰিয়েবল। চ' বেছ ভেৰিয়েবলছ আৰ চেল ভেৰিয়েবলছ ডেট কেন বি ইউজ ফ্ৰম টাৰ্মিনেল অৰ অন এনি বেছ ফাইল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি চাইছিলোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলত কি আছিল, যে এটা নাম আছে, তাৰ লগত এটা ষ্ট্ৰিং এছ'চিয়েটেড হৈ আছে। এতিয়া বেছ ভেৰিয়েবল মানে কি হয়, এটা শ্বেল ভেৰিয়েবল হয়, যোনটো তুমি শ্বেল চলাই আছা, সেই শ্বেলটোত এটা ভেৰিয়েবল থাকিব, আৰু সেই শ্বেলটোত থাকিব মানে কি, তাতে তুমি যদি শ্বেল প্ৰগ্ৰেম এটা লিখিছা, সেই প্ৰগ্ৰেমটোত বনোৱা ভেৰিয়েবলটো এটা শ্বেল ভেৰিয়েবল হ'ব। ঠিক আছে, বেছ ফাইলত তুমি ৰাখিব পাৰা। চ' এই ভেৰিয়েবলখিনি কি হ'ব, তোমাৰ ইউজ কৰিব পাৰা তুমি তোমাৰ কিছুমান ইউজাৰ ডেটা ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে, তোমাৰ ডেটা কিছুমান তুমি ষ্ট'ৰ কৰিব ৰাখা, আৰু ইট ইজ নট জাষ্ট ষ্ট্ৰিং, তুমি ইয়াতে তুমি ইণ্টিজাৰ ৰাখিব পাৰা, ফ্লোট ৰাখিব পাৰা, এণ্ড ইউ কেন হেভ এৰেজ, একচুৱেলি এৰে থাকিব পাৰে, ইয়াতে আমি পামেই পিছলৈ। চ' ইয়াতে কৈছে যে যোনবিলাক চেল ভেৰিয়েবল হয়, দে ডু নট এক্সিষ্ট অনলি ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ এ চেল, অ'কে, দে আৰ অনলি ইনহেৰিটেড ইন চাব চেলছ, দে আৰ অনলি চ' এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবলৰ নিচিনাকৈ যোনটো গ্ল'বেল স্ক'প আছিল, ইয়াতে সেই গ্ল'বেল স্ক'পটো নাই। যোনটো চেল ভেৰিয়েবল আমি বনাম, এইখিনি কণ্টেক্সট অকল সেই চেলটোৰ লগতে থাকিব, আৰু সিহঁতক চাব চেল যদি বনোৱা এটা চেলৰ ভিতৰৰ পৰা, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, এইখিনি ইনহেৰিট হ'ব। ডিপেণ্ডিং অন দ্য চেল ফিচাৰ্ছ, ভেৰিয়েবলছ মে নট অনলি বি চিম্পল ষ্ট্ৰিং। মই আগতেও কৈছোঁ যে চিম্পল ষ্ট্ৰিং নহয়, লাইক এনভাইৰনমেণ্টেল ভেৰিয়েবল, ইহঁতৰ কি হ'ব পাৰে, এৰে হ'ব পাৰে, টাইপ ভেৰিয়েবল হ'ব পাৰে, ফ্লোটিং পইণ্ট হ'ব, ইভেন এ ফাংচন, এটা ফাংচন হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, চ' when a shell starts, all the environmental variable it inherits
from its parents becomes also cell variable. Interesting. এই কথাটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হয় তাৰমানে যেতিয়া তোমাৰ এটা সেল এটা তোমাক টাৰ্মিনাল এটা খুলি দিয়ে সেল এটা তোমাৰ যিমান এনভায়ৰনমেন্টাল ভেৰিয়েবলছ আছে গোটেইখিনি তোমাৰ কি হ'ব পেৰেণ্টটো ইনহেৰিট কৰি ল'ব ঠিক আছে তাৰমানে হেবিলাকো বেষ্ট ভেৰিয়েবল সো আমি অলপমান কনফিউজন থাকি যে এনভায়ৰনমেন্টাল ভেৰিয়েবল আৰু বেষ্ট ভেৰিয়েবল এনভায়ৰনমেন্টাল ভেৰিয়েবলখিনি গ্লোবেল স্কোপত থাকে সো যেতিয়া আমি এজ আ সেল খুলিম তে গোটেইখিনি এনভায়ৰনমেন্টাল ভেৰিয়েবল এজ এ বেষ্ট ভেৰিয়েবল আমাৰ তাত ইনহেৰিট হৈ যাব আৰু তাৰ পিছত সেই মানে সেলটোৰ পৰা আমি যদি সাব সেল বনাও তেতিয়া এই গোটেইখিনি আকৌ আমাৰ সাব সেলটোৱে ইনহেৰিট কৰিব গোটেইখিনি ঠিক আছে that means they will stay available for child processes with a potential updated value set by the cell কলো এইখিনি কথা this is also the case with variables created under the shell and tagged as exported with the export keyword ঠিক আছে a shell script is a computer program designed to be run by a Unix or Linux shell okay ঠিক আমি Linux ৰ কথাই কওঁ তো এতিয়া আমাৰ কি হয় আমি কি কৰিছো আমি শেলত আমি কামান লিখি যাও এটা কামান কে এক্সিকিউট হয় ঠিক আছে সো গুটেখিনি কামান্ডৰ কম্বিনেশন এটা বনাই দিলে আমি কি কৰিব পাৰো এটা স্ক্ৰিপ্ট বনাব পাৰো ঠিক আছে আৰু এই স্ক্ৰিপ্টটো আমি এবাৰ ৰান কৰিলে হি লাইন বাই লাইন গুটেখিনি এক্সিকিউট কৰি যাব আমাৰ কাৰণে সো দা বেসিক কনসেপ্ট অফ দা শেল স্ক্ৰিপ্ট ইজ এ লিষ্ট অফ কমান্ডস ঠিক আছে এটা লিষ্ট অফ কমান্ডস তোমাৰ এক্সিকিউট কৰিব আছে ওয়ান আফটাৰ দি আনাদাৰ এইখিনি তুমি কি কৰিছা এটা ফাইলত থৈ দিছা আৰু হেতৰ অৰ্ডাৰ অফ এক্সিকিউশনটো তুমি মেইনটেইন কৰিছা ঠিক আছে সো ইয়াতে কি হয় আমি কথা পাতিছিল আগত শেলত যে আমাৰ যোনটো বেস্ট শেল ইয়াতে আমাৰ কি কৰে ইভেন আমাৰ কন্ডিশন টেস্টিং কৰিব পাৰো লুপস ফাইলস টু ৰিড স্টোৰ ডেটা ভেৰিয়েবলস টু ৰিড স্টোৰ ডেটা এন্ড আমাৰ যোনটো স্ক্ৰিপ্টস মে অলসো ইনক্লুড ফাংশন তাৰমানে কবলে গলে আমাৰ if else থাকিব পাৰে for while loops থাকিব পাৰে ফাইল ৰিড কৰিব পাৰে ইভেন আমাৰ ইনপুট আউটপুট কিবোৰ্ড ইনপুট আউটপুট আমি ল'ব পাৰো তাৰ পিছত আমাৰ আমি functions থাকিব পাৰে ঠিক আছে a good shell script will have a comment preceded by hash sign so comment দিব কাৰণে আমি hash symbol টো ইউজ কৰো ঠিক আছে সো এটা আমি বেসিক shell script এটা চাম সো যিমান আমি shell script বনাম আমি পৰাপক্ষে আমি .sh এক্সটেনশন টো দিও সো এক্সটেনশন টো দিলে মানে আমাৰ সুবিধা হয় এটা বুজিবৰ কাৰণে যে এটা shell script হয় so before adding anything else to the script you must alert the system that a shell script is being started or that is done by the shebang constructor কি কৰে hash not /bin/sh so বহুত কেটা shell আছে কোনটো shellৰ কাৰণে তুমি প্ৰগ্ৰামটো লিখিছা হেতু তুমি ইয়াতে তাহাতৰ পাথটো স্পেসিফাই কৰি দিব পাৰা /bin/sh কৰিবলা এটো তোমাৰ born shellৰ কাৰণে আমি দেখুৱাইছো ঠিক আছে so assume you create a test.sh script যত তুমি এটো shebang টো দিলা তাৰ পিছত তুমি pwd or ls দিলা ঠিক আছে সো এটো এটা আমাৰ কি হল shell script হৈ গল সো ইয়াতে আমি ৰান কৰি চাইছো এই স্ক্ৰিপ্টটো আৰু ধুনিয়াকে আমাক ইয়াতে দেখিছো আমি এটো bash shellত ৰান কৰিছো bash test.sh কৰোঁ আমি ধুনিয়াকে আমাৰ ইয়াতে এই কমান্ড কেটা এক্সিকিউট হ'লে আৰু ৰিজাল্ট খিনি একেলগে আহি গৈছে ঠিক আছে সো দিস ইজ shell script in very gist বহুত ভাল কাম কৰিব পাৰি shell scriptৰে সো এখিনি আমি চাও আইও অপাৰেশন যদি আমি shell scriptত কৰো এটা আমাৰ প্ৰগ্ৰাম দেখুৱাইছো তোমালোকক যে এটা আমি ইকো কৰো এটা স্ট্ৰিং যদি আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰিব লগিয়া হয় এটা স্ট্ৰিং ডিসপ্লে কৰাৰ পিছত তাৰ পিছত আমি ৰিড কৰিব পাৰো কিবোৰ্ডৰ পৰা ইনপুট লবলে এন্ড ফাইনালি अगेन ইকো কৰিছো ইয়াতে সো তোমালোকে এইবিলাক প্ৰগ্ৰাম ট্ৰাই কৰি চাবা নিজে ঠিক আছে তেনেকে মই if else ৰ কাৰণে দিছো এটা প্ৰগ্ৰাম এখিনি কনস্ট্ৰাক্ট হয় if else ৰ কাৰণে ইউজ কৰে -eq মানে ইকুৱেল হয় ইকুৱেল বুজায় সো এটো মই ইভেন আউট প্ৰগ্ৰাম এটা বনাইছো shell scriptত তোমালোকে এখিনি কমান্ড মানে এটা ফাইলত সেভ কৰি ঠিক আছে আৰু ৰান কৰি চাব পাৰা তেনেকে while loopৰ কাৰণে দিছো এটা ফেক্টৰিয়েল ফাইন্ড কৰা for loopৰ কাৰণে দিছো ঠিক আছে সো এইখিনি তোমালোকে নিজে কৰি চাবা এবাৰ ঠিক আছে সো এইখিনতে মই হামৰো এই লেকচাৰটো সো নেক্সট আৰু এটা লেকচাৰ থাকিব আমাৰ তাৰ পিছত আমাৰ ইউনিট 2 টো শেষ হৈ যাব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ